ધોરણ 4 ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક કુહુમાં પાઠ 4 સિંહ ગૂગવે બકરો ભાગે એમાં સ્વાધ્યાય ભાગ 1 જોવાનો છે, તો વિડીયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો। તો ચાલો જોઈએ વાતચીત। તમે સિંહણ હોત તો તમે છેલ્લે શું કર્યું હોત? તો અહીં સિંહણ એ છેલ્લે બકરાને એના ટોળામાં જવાનું કહે છે, બરાબર। તો તમે સિંહણ હોત તો તમે છેલ્લે શું કર્યું હોત તે તમારે અહીં કહેવાનું છે, બરાબર। अलग अलग जातिना प्राणीने साथे रहता रमता तमे जोया छे? तमारो अनुभव कहो। जो तमे जोया हो तो तमारे कहेवाना छे। तमे कूतरा बिलाड़ी गाय भैंस के बीजा कोई प्राणी ने रमाडो त्यारे शुं शुं करो छो? ए तमारे कहेवानुं छे के तमे आ बधा प्राणीओने रमाडो त्यारे तमे शुं शुं करो छो, बरोबर। ए तमारे कहेवानुं छे। तमे एमने शुं खवडावो छो, तेमनी साथे कई क्रिया करो छो, ए बधुं तमारे कहेवानुं छे। एना पछी मोटा भाई के बहेननी आज्ञा मानवी जोईए, शा माटे? तो आपणा घरना जे वडीलो होय एमनी आज्ञा आपणे मानवी जोईए, बरोबर। तमे कोनुं कोनुं कह्युं मानो छो, केम? तो तमे जेनुं कह्युं मानता होय तमारे लखवानुं छे के मम्मी होय, पप्पा होय, बरोबर, भाई बहेन, दादा दादी, जेनुं कह्युं मानता होय तमारे लखवानुं छे। तो चालो आगळ जोईए। तमे वार्ता सांभळवानी मजा माणी। हवे वार्ताने याद करता करता एक शब्दमां प्रश्नोना जवाब लखो। तो तमारे एक शब्दनी अंदर प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। तो पहेलुं छे बकरीनुं बच्चुं अने सिंहनुं बच्चुं खरेखर एकबीजाना भाई हता? तो अहींया आपणे जोईए तो खरेखर एकबीजाना भाई न हता, तो ना आवशे, बरोबर। लवाराने कोणे उछेर्युं? तो लवाराने सिंहणे उछेर्युं। सिंह अने सिंहण, तो ये आपणे लखीए के सिंहण, बरोबर, बंने उछेर्युं हतुं। कोनुं बच्चुं शिकारी न हतुं? हवे आपणे जोईए तो जे बकरीनुं बच्चुं हतुं ए शिकारी न हतुं, बकरीनुं बच्चुं। चौथुं छे बकरी अने सिंहना बच्चामांथी कोनुं बच्चुं नानुं लागतुं हतुं? तो ज्यारे सिंहण अने सिंह बकरीना बच्चाने साचवे छे त्यारे बंनेना बच्चा साथे मोटा थाय छे अने बंनेमांथी बकरीनुं बच्चुं होय छे ते हुष्टपुष्ट लागे छे। एटले कोनुं बच्चुं नानुं लागतुं हतुं? तो सिंहनुं बच्चुं नानुं लागतुं हतुं। लखीए सिंहणनुं बच्चुं नानुं लागतुं हतुं, बरोबर। पांचमुं, आ वार्तामांथी एक मानवाचक शब्द शोधीने लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे जोईए तो तमारा घरे तमे तमारा वडीलोने मानवाचक शब्दथी बोलावता होय छो, बरोबर। तो अहींया आ पाठनी अंदर एक मानवाचक शब्द आव्यो। मानवाचक एटले के तमारा वडीलोने तमे मानथी बोलावो एवो एक शब्द अहींया आवेलो छे के आजे मारा बेटाए मोटा भाई तरीके तारी आज्ञा पाड़ी। तो मोटा भाई, बरोबर। आजे मोटा भाई शब्द छे ए मानवाचक शब्द कहेवाय, बरोबर। तो अहींया आपणे लखीशुं के मानवाचक शब्द तो कयो? तो मोटा भाई, बरोबर। एना पछी आपणे भणीए आगळ। वार्ताना आधारे वाक्य खरुं के खोटुं छे ते कहो। खरुं होय तो सिंहनी जेम गर्जना करो अने कौंसमां लखो हाउ। जो खोटुं होय तो बकरीनी जेम बोलो, बे बे, अने कौंसनी अंदर बे बे लखवानुं छे, बरोबर। तो पहेलुं छे शिकारनी शोधमां निकळेला सिंहे बकरीना बच्चाने पकड्युं। तो साचुं छे, ए शिकारनी शोधमां निकळ्यो तो सिंह, तो एने बकरीना बच्चाने पकड्युं। तो अहींया आपणे कौंसमां लखीशुं हाउ, बरोबर। हवे बीजुं छे सिंहने थयुं के आ बच्चुं सिंहणने गमशे। तो एवुं हतुं नथी, तो ए खोटुं छे। तो आपणे अहींया बे बे लखीशुं, बरोबर। 3, बकरीना बच्चाने जोई सिंहणने थयुं पतिदेव आ सरस भोजन लाव्या छे। तो बकरीना बच्चाने जोई सिंहणने एम एवुं मनमा थयुं होय, पण ते एवुं वात आपणा पाठनी अंदर एवी कोई शब्द नथी। तो अहीं आपणे बे बे लखीशुं, बरोबर। एना पछी चौथुं, बकरीनुं बच्चुं नानुं हतुं तेथी सिंहणे तेने स्वीकारी लीधुं। तो ए साचुं आवशे। तो अहीं आपणे
હાવ લખીશું। એના પછી પાંચમું, થોડા દિવસમાં બકરીનું બચ્ચું કદાવર બની ગયું, તો એ પણ સાચું છે, તો એ આપણે હાવ લખીશું। એના પછી કદાવર બકરાને સિંહણ મોટા ભાઈ કહેતી, તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો મોટા ભાઈ કોણ કહેતું, તો સિંહનું બચ્ચું કહેતું, બરોબર, સિંહણ નથી કહેતી, તો અહીંયા ખોટું આવશે, તો અહીંયા આપણે લખીશું 2 2। સાતમું, એકવાર મોટિયો હાથીની પાછળ પડ્યો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મોટિયો હાથીની પાછળ પડ્યો ન તો નાનીઓ પડ્યો તો એટલે કે સી, તો અહીંયા આવશે 2 2। આઠમું, મોટિયાએ નાનિયાને હાથી પર હુમલો કરતા રોક્યો, તે સિંહણને ન ગમ્યું, તો સાચી વાત છે, કેમ કે એ નાનીઓ એ સિંહ હતો ને સિંહ એ તો પ્રાણીઓનો શિકાર કરે માટે એને ગમ્યું નહીં, તો અહીંયા આપણે લખીશું સાચું હાવ, બરોબર। એના પછી નવમું, હાથીએ નાનિયાનો ભૂકો બોલાવી દીધો, તો જે હાથી નાનિયાનો ભૂકો બોલાવી દીધો એ વાક્ય ખોટું છે, કેમ કે નાનીઓ હાથી પર હુમલો કરવાનો હતો પરંતુ મોટિયાએ તેને રોકી દીધો, બરોબર, તો એ ખોટું છે, આપણે લખીશું 2 2, બરોબર। એના પછી 10મું, બકરો જંગલમાંથી જતો રહ્યો, તો એ વાત સાચી છે, આમ તો એ સિંહના ટોળામાંથી જતો રહ્યો, મતલબ અહીંયા હાવ લખીશું આપણે, બકરાના ટોળામાં જતો રહ્યો, બરોબર। એના પછી બકરીના દુઃખી બચ્ચાએ ગર્જના કરી, એમ કહું તો તમને સાચું લાગે કે ખોટું, કેમ કે બકરીનું બચ્ચું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ગર્જના કરે નહીં, તો આ વાક્ય ખોટું કહેવાય। એની અંદર જે ગર્જના કરી શબ્દ છે એ ખોટી રીતે વાપર્યો છે, તો આપેલો શબ્દ કયા વાક્યમાં ખોટી રીતે વપરાયો છે તે શોધીને તેની નીચે લીટી કરો તથા વાર્તામાં જે તે શબ્દ આવતો હોય તે શબ્દ ફરતે ગોળ કરો, બરાબર। તો અહીં આપણે જોઈએ પહેલો શબ્દ છે આજ્ઞા, તો એમાં પહેલું વાક્ય જોઈએ, રાજાએ મંત્રીને આજ્ઞા કરી ચોર શોધી કાઢો, તો રાજાએ મંત્રીને આજ્ઞા કરી હતી કે ચોર શોધી કાઢો, તો એ શબ્દ અહીંયા સાચી રીતે વપરાયેલો છે, બરાબર, રાજા મંત્રીને આજ્ઞા જ કરે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીંયા બીજું છે કે શિક્ષકે શીતલને આજ્ઞા કરી, તો શિક્ષક એ વિદ્યાર્થીને આજ્ઞા કરે, બરાબર, પરંતુ અહીંયા શું લખ્યું છે કે શિક્ષકે શીતલને આજ્ઞા કરી કે તું બહુ મહેનતું છે, તો આજ્ઞા કોઈ કાર્ય કરવા માટે કરી હોય, તું મહેનતું છે એવું એના માટે તો શિક્ષકે શીતલને કહ્યું, બરાબર, એવું આવે, તો એ આ ખોટું છે, ખોટી રીતે વપરાયેલું છે। એના પછી બીજું, અનાદર, સચિન ક્યારે ગુરુની આજ્ઞાનો અનાદર કરતો નથી, તો અનાદર, ગુરુની આજ્ઞાનો અનાદર કરતો નથી, તો આ જે શબ્દ છે અહીંયા યોગ્ય રીતે વપરાયેલો છે, ગુરુની આજ્ઞા। એ જ રીતે જોઈએ તો ભાઈ આવતા જ હેમંત ઊભો થઈ ગયો, આમ તેણે ભાઈનો અનાદર કર્યો, તો ભાઈ આવતા જ હેમંત ઊભો થઈ જાય તો એને અનાદર કર્યો કહેવાય નહીં, તો આ ખોટી રીતે વપરાયો છે, બરોબર। એના પછી જોઈએ તો આપેલ પ્રશ્નો માટેનો જવાબ કૌંસમાંથી શોધો, તમને જે તરત આવડી જાય ખાલી જગ્યા પહેલાં ભરી દો, બરાબર। અહીંયા આપણને જે આવડી જાય તમારે પહેલાં ભરી દેવાનો છે અંદર ખાલી જગ્યાની અંદર, તો અહીંયા આવે છે ચોખવટથી જીવની જેમ હતાશા જનુની ઉશ્કેરાઈને હુષ્ટપુષ્ટ ભૂક્કો બોલી જાય ખુશખુશાલ, તો આ શબ્દો અહીંયા આપણે પૂરવાના છે। તો સૌથી પહેલું જોઈએ, મમરાના લાડવા પર ધોકો મારીએ તો તેનું શું થાય, તો ભૂકો થઈ જાય, બરાબર, ભૂક્કો બોલી જાય, તે આપણે લખીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂક્કો બોલી જાય। એના પછી બીજું, જો તમે દરરોજ દૂધ, લીલા શાકભાજી, ફળ વગેરે પૌષ્ટિક ખોરાક ખાઓ તો તમે કેવા થઈ જાઓ, રોજ આપણે સારો ખોરાક ખાઈએ તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો હુષ્ટપુષ્ટ થઈ જઈએ, જે રીતે બકરીનું બચ્ચું થઈ ગયું હતું ને એ રીતે હુષ્ટપુષ્ટ થઈ જઈએ। ત્રીજું, બીજાને સમજાવવા માટે તમારે કેવી રીતે વાત કરવી જોઈએ, જો બીજાને આપણે કોઈને સમજાવવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ચોખવટથી વાત કરવી જોઈએ, બરાબર, તો આપણે લખીએ કે ચોખવટથી। ચોથું, જગને કેવી રીતે, જગને, અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જગને નહીં, જગને, બરાબર, આ એક બાળકનું નામ છે, બરાબર, જગને કેવી રીતે વાત કરી જેથી મગન ડરી ગયો, તો અહીંયા જોઈએ કે
ઉશ્કેરાઈને, બરાબર, જનુની નહીં આવે, ઉશ્કેરાઈને વાત કરી કે જેથી મગન ડરી ગયો. પાંચમું જોઈએ, તરસ્યા કાગડાને કોઈ જગ્યાએથી પાણી ન મળ્યું તેથી તેને શું થયું? તો તરસ્યા કાગડાને કોઈ જગ્યાએથી પાણી મળ્યું નહીં તેથી તેને શું થયું? તો હતાશા, એને હતાશા થઈ. બરાબર. છઠ્ઠું, તમને સૌથી વધુ ગમતી વસ્તુ તમે કેવી રીતે સાચવો? તો તમને સૌથી વધુ ગમતી વસ્તુ એ જીવની જેમ સાચવો. કેવી રીતે? તો જીવની જેમ. બરાબર. એના પછી સાતમું, પ્રવાસમાં જવાની મંજૂરી મળતા જુબેર કેવો દેખાતો હતો? તો પ્રવાસમાં જવાની મંજૂરી મળતા જુબેર એ ખુશખુશાલ, કેમ કે પ્રવાસમાં જવાનું હતું તો એને મંજૂરી મળી ગઈ તો એ ખુશાલ, બરાબર, લાગતો હતો. અને છેલ્લો તો જવાબ આપી દીધેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વાઘ કેવું પ્રાણી છે? તો જનુની. ચલો એના પછી જોઈએ તો અહીં ગીતડું ગાવાનું કહે છે. ગીતડું ગાવા તૈયાર થઈ જાઓ. સુંદરવનમાં વસતા હરણા, તમારે ગીત ગાવાનું છે. એના પછી અહીંયા આપણે જોઈએ તો જોડકું જોડો, જોડકું જોડવાનું છે. તો અહીંયા અ અને બ આપેલા છે, બરાબર. તો અનો જે વાક્ય છે અહીંયા સૂચનામાં જોઈએ તો અ અને બ વિભાગના કયા વાક્યોનો અર્થ બંધ બેસતો થાય છે? તો અહીંયા અર્થ બંધ બેસતો જોવાનું છે. બંનેના અર્થ સમાન થતા હોય એ આપણે જોવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે મારી મમ્મી મને બહુ હેત કરે છે, કે લાડ બહુ કરે છે, પ્રેમ કરે છે, બરાબર. તો એ રીતે આની અંદર જોઈએ તો હુષ્ટપુષ્ટ ગલુડિયું જોઈ મને વહાલ ઉભરાયું. તો હેત, અહીંયા પણ હેતની વાત છે, બરાબર. જો ઘરમાં સાપ નીકળ્યો પણ તેને મારી નાખવા મારું મન માન્યું નહીં, એ નહીં આવે અહીંયા. ટેબલનું ખાનું ખોલતા જ વંદો જોઈ મીના ચમકી ગઈ, એ નહીં આવે. ગુસ્સે ભરાયેલા ભીમે જોરથી બૂમ પાડી તે સાથે જ રાક્ષસો શું થઈ ગયા, એ પણ નહીં આવે. પવનના જોરદાર ધક્કાથી વડલો પડી ગયો, એ પણ નહીં આવે. તો અહીંયા હેતની વાત છે, એટલે કે પ્રેમ. અહીંયા પણ વહાલ એટલે પ્રેમ. તો અહીંયા પહેલાંનો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક જ આવશે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એક લખીશું એનામાં પહેલું. બીજું, એકાએક ડાઘ્યો કૂતરો સામે આવ્યો તો હું ચોંકી ગયો, ચોંકી ગયો, આશ્ચર્ય થઈ ગયું. તો એ રીતે અહીંયા પણ જો ચમકી ગઈ. ટેબલનું ખાનું ખોલતા જ વંદો જોઈ મીના ચમકી ગઈ. અહીંયા ડાઘ્યો કૂતરો સામે આવ્યો તો અહીંયા વંદો આવ્યો અને અહીંયા ચમકી ગઈ. તો બંનેના અર્થ સમાન છે. તો બીજામાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા 3 લખીશું, બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ તો એ રીતે. ત્રીજું, ચકલીના માળાને ફેંકી દેતા મારો જીવ ચાલ્યો નહીં. તો અહીંયા તમે જુઓ, જીવ ચાલ્યો નહીં, અને અહીંયા છે ઘરમાં સાપ નીકળ્યો પણ તેને મારી નાખવા મારું મન માન્યું નહીં. તો બંનેના અર્થ સમાન જેવા છે, બરાબર. તો અહીંયા ચકલીના માળાને ફેંકી દેતા, બરાબર, અને અહીંયા સાપને મારી દેતા. બંને વખત, એક વખત જીવ ચાલ્યો નહીં ને એક વખત મન માન્યું નહીં. બંનેના અર્થ સમાન છે, માટે અહીંયા આપણે 2 લખીશું. પછી ચોથું, દરિયાના મોજાના સપાટાથી તે તણાઈ ગયો. તો અહીંયા આવશે સપાટાથી, તો તે તણાઈ ગયો. તો પવનના જોરદાર ધક્કાથી વડલો પડી ગયો. અહીંયા પવનના ધક્કાથી વડલો પડી જાય છે, અને અહીંયા દરિયાના મોજાના સપાટાથી તે તણાઈ ગયો. તો બંનેના અર્થ સમાન છે, તો અહીંયા આપણે 5 લખીશું. એના પછી, બિલાડીઓને સામસામો ગુરક્યું કરતી જોઈ કૂતરું ત્યાંથી ભાગી ગયું. ગુરક્યું, બરાબર. તો ગુરક્યું એટલે આપણે જોઈએ, જો ગુસ્સે થયેલા ભીમે જોરથી બૂમ પાડી તે સાથે જ રાક્ષસો છું થઈ ગયા. અહીંયા રાક્ષસો છું થઈ જાય છે ને અહીંયા કૂતરું ત્યાંથી ભાગી ગયું. ગુરક્યું એટલે એક જાતની બૂમો પાડવી, બરાબર. તો એ તે બંનેના અર્થ સમાન છે, તો અહીંયા ચોથું આવશે, બરાબર, 4. ચાલો આગળ જોઈએ હવે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, બકરીના બચ્ચાને મારી નાખવા માટે સિંહનો જીવ કેમ ન ચાલ્યો? તો આનો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે કે બકરીનું બચ્ચું નાનું હતું, બરાબર. અહીંયા આપણે જવાબ લખીએ તો બકરીનું બચ્ચું નાનું હતું અને દરેક મા બાપને
પોતાનું બચ્ચું વહાલું હોય છે. આથી સિંહનો જીવ ચાલ્યો નહીં. બરાબર. તો આ રીતે આપણે જવાબ લખવાનું છે કે દરેક મા બાપને પોતાનું બચ્ચું વાલું હોય અને સિંહને પણ એને મારવામાં જીવ ચાલતો નથી. બરાબર. બીજું છે સિંહ સિંહણ બકરીના બચ્ચાને પોતાના સંતાનની જેમ સાચવતા હતા. કેવી રીતે ખબર પડી? તો આ પ્રશ્નની અંદર થોડી ભૂલ છે. પ્રશ્ન લગાવ્યો સિંહ સિંહણ બકરીના બચ્ચાને પોતાના સંતાનની જેમ સાચવતા હતા તે કેવી રીતે ખબર પડી? બરાબર. તો આમ અહીંયા થોડી ભૂલ કે સાચવતા હતા પ્રશ્નાર્થ ના આવતા તે કેવી રીતે ખબર પડી? તો એનો જવાબ લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બકરીનું બચ્ચું સિંહના બચ્ચા કરતા હુષ્ટ પુષ્ટ દેખાય છે. આથી કહી શકાય. બરાબર. તો બકરીનું બચ્ચું સિંહના બચ્ચા કરતાં હુષ્ટપુષ્ટ દેખાય છે, આથી કહી શકાય. તો આ આવ્યો બીજાનો જવાબ. ચલો હવે ત્રીજો. સિંહણે બકરાનું નામ મોટિયો શા માટે પાડ્યું હશે? તો ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપણે લખીએ. તો આપણે લખીએ. ચાલો. તો એનું નામ મોટિયો કેમ પાડ્યો હશે? તો બંને બચ્ચામાં બકરીનું બચ્ચું મોટું અને હુષ્ટ પુષ્ટ દેખાતું હતું અને સિંહનું બચ્ચું નાનું દેખાતું હતું. આથી સિંહણે એને મોટિયો કહ્યો હશે. બરાબર. મોટિયો નામ આપ્યું હશે. ચલો ચોથું. હાથી સામે ધસી જતા નાનિયાને મોટિયાએ પાછા ફરવાની સલાહ કેમ આપી હશે? બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખીએ નાનિયાને મોટિયાએ પાછા ફરવાની સલાહ કેમ આપી હશે? તો એનો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે લખવો હોય તો મોટિયાને એમ લાગતું હશે કે હાથીઓ બધા અમારા કરતા ઘણા બધા મોટા છે અને ઘણી સંખ્યામાં છે. બરાબર. આથી આપણે લખી શકીએ પાછળ હવે એના કે આથી મોટિયાએ હાથી સામે ધસી જતા નાનિયાને પાછા ફરવાની સલાહ આપી હશે. એમ લખી દેવાનું. ચલો પાંચમું. મોટિયાએ નાનિયાને રોક્યો તે સારું કે ખરાબ કેમ? તો મોટિયાની દ્રષ્ટિએ એટલે કે બકરાની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો સાચું કહેવાય. બરાબર. કેમ કે એ શિકારી પ્રાણી નથી. મોટિયો આપણે જોઈએ તો અહીંયા લખીએ કે મોટિયાની એટલે કે બકરીના બચ્ચાની દ્રષ્ટિએ સાચું કહેવાય. કેમ કે તે કોઈને મારી શકે નહીં. બરાબર. તો
બકરીના બચ્ચાની દ્રષ્ટિએ સાચું કહેવાય? ચલો, બકરો શા માટે જતો રહ્યો? તો એટલે કે સિંહણે બકરાને કહ્યું કે હવે તું એ સમજીને અહીંથી તારા બકરાના ટોળામાં જતો રહેજે, નહીં તો કોઈક દિવસ મારો સિંહ એટલે કે મારો નાનીઓ તને, હાથી અને બધા જાનવરોને મારી નાખશે. બરાબર? આથી બકરો છેવટે જતો રહ્યો. ચલો, તો અહીંયા તમારે એ રીતે લખવાનું છે. 7મું, છેવટે બકરો શું સમજી ગયો? તો છેવટે બકરો સમજી ગયો કે એ એક પાલતુ પ્રાણી એટલે કે તે શિકારી જાનવર નથી અને આ બધા સિંહનું બચ્ચું છે, આ નાનીઓ, એટલે એ શિકાર કરે. તે વાત એ બકરો છેલ્લે સમજી ગયો. ચલો હવે આગળ જોઈએ. 8મું, સિંહણે બકરાને આવું કહ્યું હતું, હા કે ના? અહીંયા સિંહણે કહ્યું હતું કે નહીં એ જોવાનું છે. હા કે ના અહીંયા લખવાનું છે. સિંહ તો ગમે તેટલા મોટા પ્રાણીઓ પર હુમલો કરે જ, આવું તો કહ્યું હતું નહીં, તો અહીંયા ના લખી દઈએ. બરાબર? મોટો થયેલો સિંહ બકરા, હાથી કે કોઈ પણ પ્રાણીને મારી શકે? તો આવું કહ્યું હતું. બરાબર? હા, કેમ કે છેલ્લે બકરાને કહે છે કે તું સમજી જા, નહીં તો તને હાથી અને કોઈ પણ પ્રાણીને મારી નાખશે. અમે અને તમે પ્રાણીઓ છીએ એટલે જાતભાઈઓ કહેવાય, આવું કહ્યું નહોતું, તો અહીંયા ના આવશે. એના પછી, તું પણ મારો દીકરો છે, તને જવાનું કહેતા મારો જીવ ચાલતો નથી, તો આવું કહ્યું નહોતું, તો ના આવશે. ચલો આગળ જોઈએ. તું મારી વાત સમજ અને તું તારા જાતભાઈઓ પાસે જતો રહીએ, તો આવું કહ્યું હતું, માટે હા આવશે. ચલો આગળ. કોઈ દિવસ તે તને અને હાથીને સપાટામાં લઈ પૂરા કરી નાખશે, તો આવું પણ કહ્યું હતું, તો હા આવશે. ચલો હવે અહીંયા તમારે અધૂરી વાત પૂરી કરવાની છે. લખ્યું છે કે મોટિયાએ નાનિયાને રોક્યો. એ વાત નાનિયાએ કઈ રીતે કહી હોત? તો મોટિયો ચાલુ કરે કે માં, અમે રમતા રમતા ઘણે દૂર જતા રહ્યા. ત્યાં હાથીઓનું ઝુંડ હતું અને હાથીઓના ઝુંડને જોઈ મારો ભાઈ ઉશ્કેરાઈ ગયો અને હાથીઓના ઝુંડ સામે ગુરકવાનું ચાલુ કરી દીધું. એ તો મેં સારું હતું કે તેને રોકી લીધો, નહીં તો આજે તો મારા નાનિયાનો ભૂકો બોલી ગયો હોત, હાથીઓએ તેનો ભૂકો બોલાવી દીધો હોત. બરાબર? ચલો આગળની પ્રવૃત્તિ જોઈએ કે આવું કોણ બોલી શકે? તો ખાલી જગ્યા, શિકાર નહીં મળે તો હું શું કરીશ? એટલે કે શિકાર નહીં મળે તો હું શું કરીશ? તો આવું કોણ બોલે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સિંહ. બરાબર? કેમ કે સિંહ રોજ એના બાળક માટે, એના બચ્ચા માટે શિકાર કરીને ખોરાકની શોધ કરે છે. બરાબર? બીજું, અરે રે મારું બચ્ચું ક્યાં ખોવાઈ ગયું હશે? તો આવું કોણ બોલે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બકરીનું બચ્ચું ખોવાઈ ગયું હતું, તો આથી બકરી બોલે કે મારું બચ્ચું ક્યાં ખોવાઈ ગયું હશે. ત્રીજું, મને જીવતું રાખવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો અહીંયા સિંહ છે એ બકરીના બચ્ચાને ખાતો નથી, એને જીવતદાન આપે છે, તો આથી બકરીનું બચ્ચું બોલે. બરાબર? બકરીનું બચ્ચું. ચોથું, હું એમ માની લઈશ કે મારે એક નહીં 2 બચ્ચા છે, તો આવું કોણ બોલે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો સિંહણ. પછી 5મું, ખાલી જગ્યા, આ તો મને જોઈને ગુરકી રહ્યું છે, ક્યાંક મારા પર હુમલો તો નહીં કરે ને? તો આ બધું હાથીઓનું જે ટોળું હતું એ ઊભું હતું અને નાનીઓ એમની સામે ગુરકતો હતો, તો હાથીનું ટોળું એટલે કે હાથી બોલે છે. બરાબર? આપણે કહીએ કે હાથી કહી શકીએ કે આ મને જોઈને ગુરકી રહ્યું છે. બરાબર? પછી 6, મને રોક્યો ન હોત તો હાથીડાને પૂરો જ કરી નાખાત. આવું કોણ બોલે છે? નાનીઓ. અહીંયા આપણે લખીશું નાનીઓ, એટલે કે સિંહનું બચ્ચું. બરાબર? ચલો એના પછી તમે જુઓ કે વાક્યોને વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવો અને ત્યારબાદ થોડી વિગતો ઉમેરી વાર્તા બનાવો. સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા વાક્યોને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચાલો ગોઠવીએ. તો આપણે જોઈએ તો બધા વાક્યો પહેલાં વાંચી જઈએ. તો બકરીનું બચ્ચું સિંહના બચ્ચા સાથે ઉછરવા લાગ્યો. બીજું છે, બકરો પોતાના જાતભાઈઓ સાથે ભળી ગયો. ત્રીજું છે, હાથીઓને જોઈ સિંહનું બચ્ચું ઉશ્કેરાઈ ગયું. ચોથું છે, શિકાર ન મળતા સિંહ હતાશ થઈ ગયો. 5મું છે, સિંહનું બચ્ચું અને બકરો રમતમાં ખૂબ આગળ ચાલ્યા ગયા. તો સૌથી પહેલાં જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આવશે પહેલું. બરાબર?
શિકાર ન મળતા સિંહ હતાશ થઈ ગયો. પછી શિકાર મળે છે અને બકરીનું બચ્ચું મળે છે અને બકરીનું બચ્ચું સિંહના બચ્ચા સાથે ઉછરવા લાગે છે. બરાબર, ઉછરતા ઉછરતા એક દિવસ તે એટલે કે સિંહનું બચ્ચું ને બકરો રમતા રમતા આગળ ચાલ્યા જાય છે, એટલે કે ત્રીજું આવશે. એના પછી ચોથું આવશે, હાથીઓ આગળ ચાલ્યા જાય છે, બરાબર, રમતા રમતા. તો આગળ ચાલી જઈને હાથીઓને જોઈને સિંહનું બચ્ચું ઉશ્કેરાઈ જાય છે, તો એ ચોથું આવશે. અને ઉશ્કેરાઈ જાય છે એના પછી મોટીઓ નાનીયાને રોકે છે અને આગળ વાર્તા ચાલે છે અને અંતે બકરો પોતાના જાત ભાઈઓ સાથે ભળી જાય છે, તો એ પાંચમું આવશે. તો આ રીતે અહીંયા તમારે વાર્તાને થોડી અંદર વધુ વિગતો ઉમેરી અને મોટી વાર્તા બનાવવાની છે. ચાલો, તો તમને ગીતડું ગાવાનું કહે છે અને એના પછીની પ્રવૃત્તિ છે અભિનય સાથે બોલો. તો આ વાક્યો આપે છે, તમારે અભિનય કરવાનો એટલે કે એક્ટિંગ કરવાની છે અને બોલવાનું છે. ચલો, એના પછીની પ્રવૃત્તિ જૂથ કાર્ય એટલે કે તમારે સમૂહમાં કરવાનું છે કે સાચો બેટો ખોટો બેટો વાર્તા નાટકની જેમ તમારે ભજવવાની છે રૂમની અંદર. હવે અહીં પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે કે તમને સિંહ સારો લાગ્યો કે ખરાબ. હવે અહીંયા દરેકના જવાબ અલગ અલગ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો. કોઈકને સિંહ સારો લાગ્યો, કોઈને ખરાબ લાગ્યો. કેમ કે કોઈ કહે કે સિંહ ખરાબ છે, કેમ કે એનો સ્વભાવ તો શિકાર કરવાનો છે. પછી નાનું બચ્ચું હોય કે મોટું, એને શિકાર કરવો જ જોઈએ. તો કોઈકને ના પણ ગમે અને કોઈકને ગમે કે સિંહને દયા આવી એ સારું કહેવાય. બરાબર, તો તમને જે લાગ્યું એ તમારે અહીંયા કહેવાનું છે. બીજું, સિંહણે બકરીના બચ્ચાને ઉછેરીને સારું કર્યું કે ખોટું. તો આપણી રીતે વિચારીએ તો એ સારું કર્યું કહેવાય, બકરીના બચ્ચાને ઉછેર્યું એ. ત્રીજું, સિંહ દયાળુ હતો એવું કયા પ્રસંગના આધારે કહી શકાય. તો સિંહે બકરીના બચ્ચાને એને શિકાર કરતો નથી અને એના ઘરે લઈ જાય છે. બરાબર, તો એને એ એવું વિચારે છે કે મારા બચ્ચા સાથે મોટું થશે. તો એના એ પ્રસંગના આધારે આપણે કહી શકીએ કે સિંહ દયાળુ હતો. ચોથું, સિંહણે બકરીના બચ્ચાને બકરાના ટોળા સાથે જવા કેમ કહ્યું હશે. બરાબર, તો બકરીના બચ્ચાને બકરાના ટોળા સાથે જવા કહ્યું. તો છેલ્લે વાર્તાના અંતે જ્યારે બકરીનું બચ્ચું સિંહના બચ્ચાને શિકાર કરતો અટકાવે છે, એટલે કે એમના સ્વભાવને રોકવાની કોશિશ કરે છે, માટે સિંહણે કહ્યું કે હવે તું ભાઈ જતો રહે. બરાબર, અમારો સ્વભાવ તો શિકાર કરવાનો છે. પાંચમું, બકરીનું બચ્ચું હાથીનો શિકાર કરી શકે તો ના કરી શકે. હાથીનો શિકાર કોણ કોણ કરી શકે? તો જે જંગલી એટલે કે પ્રાણીઓ હોય, માંસાહારી, સિંહ છે, વાઘ છે, બધા એ ટોળાની અંદર ભેગા થાય તો હાથીનો શિકાર કરી શકે. એકલો સિંહ એક સંખ્યામાં હોય તો એ હાથીનો શિકાર કરી શકે નહીં. બરાબર. છઠ્ઠું, બકરીનું બચ્ચું બકરાના ટોળા ભેગું ગયા પછી શું થયું હશે? તો હવે વિચારીએ આપણે, એ વાર્તાની અંદર આપેલું નથી કે બકરીનું બચ્ચું બકરાના ટોળામાં જાય, એને પછી ત્યાં ફાવ્યું હશે કે નહીં ફાવ્યું હોય એ તમારે વિચારવાનું છે. કેમ કે નાનપણથી સિંહના ભેગું રહ્યું હતું, તો શું એને હવે બકરાના ટોળામાં ફાવશે? શું થશે? બરાબર. સાતમું, સિંહનું બચ્ચું આખી જિંદગી બકરીના બચ્ચા સાથે જે રહેતું હોત તો શું થાત? સિંહનું બચ્ચું બકરીના બચ્ચા સાથે રહેતું હોય તો શું એનો સ્વભાવ બદલાય? તો અહીં વાર્તામાં એ બકરીના બચ્ચા સાથે રહે છે, છતાં એનો સ્વભાવ તો બદલાતો નથી. એ હાથીના ટોળાને જોઈને ગુરકે છે, માટે એનો જન્મજાત સ્વભાવ બદલાય નહીં. ચલો, અહીંયા આગળની પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે ફકરો ધ્યાનથી વાંચો, તેની નીચે આપેલા શબ્દોને સાચી રીતે લખો અને ફકરામાં એ શબ્દો નીચે લીટી કરો. તો જુઓ, ફકરો ધ્યાનથી વાંચો. તો હું વાંચું છું, તમે ધ્યાનથી સાંભળો. મારે યુરોપમાં જાત જાતના શ્રોતાગણની આગળ બોલવાનું થતું. એમાં એક વિશિષ્ટ શ્રોતાગણ હતો. એને માટે ખાસ તૈયારી કરવાની જરૂર નહોતી ને તોય સૌથી અણધાર્યા પ્રશ્નો અને વિકટ પ્રસંગો તો એમાં જ ઉત્પન્ન થતા. નજીકના અને દૂરના સગાઓના નાના છોકરા તથા ભત્રીજા ભત્રીજીઓનો એ ગણ હતો. તેઓ ભલભલા પત્રકારોને પણ ન સૂઝે એવા પ્રશ્નો પૂછે અને જવાબ માટે અત્યંત આગ્રહ રાખે. એમની સભા ગમે ત્યારે બેસે અને ગમે ત્યારે ઉઠે અને એમના ઉત્સુક ચહેરા ઉપર એકાએક એક વાતનો તરતનો પ્રતિભાવ અંકાતો જાય.
મોટાભાઈના ઘરના બગીચામાં કુટુંબના ઉપયોગ માટે તરવાનો ગરમ પાણીનો મોટો હોજ છે. આસપાસ ફરવાને રમવાને તડકો ખાવા લીલા ઘાસવાળું મેદાન છે. એમાં એ નાના છોકરા ભેગા થાય, દોડે, કૂદે, રમે, પાણીમાં પડે ને બીજાઓને પાડે. આખા વાતાવરણને આનંદની કિકિયારીઓથી ભરી દે. એમાં પણ અમારી સભા બેસે અને પ્રશ્નોત્તરી થાય અને જ્ઞાનગોષ્ઠી ચાલે. તો અહીં બાળમિત્રોમાંથી ફાધર વાલેસ એમાંથી આ ફકરો લીધેલ છે. અહીંયા હવે આપણે આની અંદર આવેલા જે શબ્દો છે એમાં ખોટી રીતે અહીંયા લખેલા છે, તો એમાં સાચા શબ્દ ઉપર આપણે ગોળ કરીશું. તો આ જે શબ્દ છે વિશિષ્ટ છે, તો એમાં આપણે ગોળ કરીએ. ચાલો, લીટી દોરવાની છે તો આપણે લીટી દોરીશું. તો અહીંયા વિશિષ્ટ તે આપણે લખી દઈએ શબ્દ વિશિષ્ટ, બરાબર. એના પછી તો જોઈએ તો આ શ્રોતાગણ, બરાબર. આ જે શબ્દ છે બીજા નંબરનો એ શ્રોતાગણ છે, તે આપણે લખી દઈએ શ્રોતાગણ. એના પછીનો જે શબ્દ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ અત્યંત છે, અત્યંત. તો આપણે અંદર શોધી દઈએ ફકરામાં. ચલો, અત્યંત ક્યાં છે? તો આ એ શબ્દ આ રહ્યો અત્યંત, બરાબર. આપણે લીટી દોરવાની છે. એના પછીનો શબ્દ છે અણધાર્યા, અણધાર્યા, બરાબર. તો આ શબ્દ છે અણધાર્યા. અહીંયા ખોટી રીતે લખેલો છે તો એ આપણે સુધારી દઈએ અણધાર્યા, બરાબર. ધાર્યા લખવાનું છે, ધાર્યો નહીં, અણધાર્યા, બરાબર. ચલો, આ જે શબ્દ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્નો, બરાબર. આપણે જાણીએ છીએ પ્રશ્નો. ચલો, પ્રશ્નો શબ્દ ક્યાં છે? પ્રશ્નો તો અહીંયા આ રહ્યો પ્રશ્નો શબ્દ, બરાબર. એના પછી આ છે ઉત્સુક, ઉત્સુક. તો હવે ઉત્સુક શબ્દ છે એ આ રહ્યો, બરાબર. એના નીચે આપણે લીટી દોરીશું. ચલો, એના પછી છે ઉત્પન્ન, ઉત્પન્ન, બરાબર. તો ઉત્પન્ન શબ્દ છે એ આપણે શોધીશું કે ક્યાં છે. તો આ રહ્યો ઉત્પન્ન શબ્દ છે એ અહીં છે, બરાબર. ઉત્પન્ન આપણે એના નીચે લીટી કરવાની છે. ચલો, એના પછી જોઈએ તો ભત્રીજી. અહીંયા જે શબ્દ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ભત્રીજી, બરાબર. તો આની અંદરથી આપણે ખોળવો પડશે એ શબ્દ. ચલો, ભત્રીજી શબ્દ ક્યાં છે તો એ આપણે ખોળી લઈએ. ભત્રીજી, બરાબર. એની નીચે આપણે લીટી દોરીએ. એના પછીનો શબ્દ છે જ્ઞાન ગોષ્ઠી. તો તમે જુઓ અહીંયા નીચે જ છે જ્ઞાન ગોષ્ઠી. તો અહીંયા આપણે લખીએ જ્ઞાન ગોષ્ઠી, બરાબર. જ્ઞાન ગોષ્ઠી આગળ આવશે, બરાબર. એના પછીનો જે શબ્દ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ પત્રકાર. તો ઉપર જ શબ્દ હતો એ કે પત્રકાર, પત્રકારો. તો એમાંથી આપણે પત્રકાર શબ્દ લીધેલો છે. એના પછી આવશે અહીંયા ધારા સભ્ય, બરાબર. અને અહીંયા આવશે પ્રશ્નોત્તરી. તો એમાં જે શબ્દો છે એમાં આપણે લીટી દોરીશું. તો આ પ્રશ્નોત્તરી, બરાબર. અને હવે આપણે ધારાસભ્ય શબ્દ ઉપર લીટી કરીશું. તો ધારાસભ્ય, તો આ ફકરાની અંદરથી આપણે ધારાસભ્ય જે શબ્દ છે એ શોધી અને એની ઉપર આપણે ટીક કરવાનું છે. એટલે હવે આગળની જે પ્રવૃત્તિ છે જોડીમાં કામ કરો, એકબીજાને શ્રુત લેખન કરાવો અને ચકાસો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છે એ શ્રુત લેખન કરાવવાનું છે એકબીજાને. એટલે કે એક વિદ્યાર્થી બોલે અને બીજો વિદ્યાર્થી એ જે વિદ્યાર્થી બોલે એને સાંભળીને લખે, એને આપણે શ્રુત લેખન કહીશું.
તો તમારે અહીં શ્રુતલેખન કરાવવાનું છે, એટલે કે તમને જોડણીની ભૂલ થતી હોય તો તમને ખબર પડી જાય. તો અહીંયા એક વિદ્યાર્થી બોલશે અને બીજો વિદ્યાર્થી એ લખશે, બરાબર. એ રીતે તમારે જાતે પ્રવૃત્તિ કરવાની.